लोके नमाज पाठ पाई असुविधा हेबारु किछि इस्लाम धर्मीय सहृदय व्यक्ति निजर व्यक्तिगत जमी देई तैतुल मस्जिद फिरदोस निर्माण करथिले। उक्त मस्जिदटी 1994 मसीहारे प्रथमे चाल घर और तापरे आवश्यक मुताबक चांदा भेदा करी मस्जिद को छात घर निर्माण करथिले अंचलवासी। 2011 मसीहारे वक्फ बोर्ड ओडिशा रे रजिस्ट्रेशन मध्य करथिले। दीर्घ 14 वर्ष मध्यरे वक्फ बोर्ड पक्षरु विभिन्न समय रे एही मस्जिद को किछि किछि अनुदान आसीथिबा कथा मध्य सुनिबाकू मिलुछि, किंतु एही अनुदान किए केबे काहेकि आनिले आउ केउठी खर्च होला ताहार सठिक उत्तर काहारी पाखरे नाही। जमी दान करिथिबा व्यक्ति विशेषक वक्फ बोर्ड रे किछि नाही, कमिटी रे तांको ना गंध नाही। वक्फ बोर्ड द्वारा करा जाइथिबा सर्वे रे मध्य जमीदाता को खोजा जाउ नाही। जमीदाता किंबा तांको परिवार लोकंक मध्यरु मार्फतदार करी कमिटी करिवार नियम रहिथिबा बेले मस्जिद फिरदोस क्षेत्र रे ताहा करा जाई नाही। सरकार परिवर्तन परे वक्फ बोर्ड रो निद भांगिछि। सर्वे पाई गाँ गाँ बुलुचंती बोर्ड कर्मचारी। 2011 रु 2025 दीर्घ 14 वर्ष हैला एही मस्जिद रो रेकर्ड भूल दर्शा जाइथिला। यह जानिला परे भूदाता वक्फ बोर्ड रो कार्यधारा उपरे प्रश्न उठाइछंती। बर्तमान आमे जो ये मस्जिदटा अच्छी मस्जिद फिरदोस नियाड़ी पूर्वखंड मौजार बगीचा बस्ती रे स्थापित होती। एटा 1994 मसीह जे एटी 100-150 घर अच्छा नमाज पढ़िया को जावाई बहुत हैरान हवा जेटू ये बस्ती जो आमर बड़ मस्जिद थिला जुमा मस्जिद से मस्जिद हूँ 1.5 किलोमीटर राति अधे सका माने खरा बेले जापारे लोक या असुविधार सम्मुखीन हो आमे जो ये मलिक परिवार जो अच्छी एठी 6 डिसमिल जगह मस्जिद को डोनेट करूँ एवं गोटे छोटिया चाल घर मस्जिद 1994 मसीह एटी स्थापित करी आमे नमाज पढ़ुलु। समय क्रमे धीरे धीरे लोक संख्या बढ़िला एवं मस्जिद अभाव पड़ा। 1999 बात्यार ये मस्जिद टी जो चाल घर मस्जिदटा थिला भांगी जाइथिला। तापर आमर ये स्थानीय लोक मैंने चांदा भेदा करी ये मस्जिदटा को पुणी छात घर मस्जिदटा करिसेंती। तथापि एपर्यंत से अधा रही। किंतु सबुठ दुखर विषय होछि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड को दिया जाइछि सत, किंतु वक्फ बोर्ड रे आमर जो मस्जिद रेकर्ड पत्र संपूर्ण भाग भूलभाल करके वक्फ बोर्ड वाला रखिछंती। एटा होछि आमर निजस्व जमी आमे दान करिछु मस्जिद करिया पई, किंतु वक्फ बोर्ड रे दिया हाइछि जे ये होछि मदरसार जमी। ये कोनसी मदरसार जमी नुह, एटा होछि माने मस्जिद को दिया हाइछि। आम मलिक फैमिली देइछि ये मस्जिद को डोनेट करिछि। आमे तापरे जिनस होछि कोन ये मस्जिद को डोनेट कलु आमे, किंतु मार्फतदार आमे कहीं ना हूँ। आमर जो 13 जन अच्छा भाई अच्छा से 13 जन के भितर कई जन मार्फतदार ना। मार्फतदार किए अच्छी एपर्यंत तार सठिक आम जानी ना। वक्फ बोर्ड रु खबर पाऊँ जे या किसी डोनेट आई किसी मात्रा रे, किंतु से डोनेट आनी किए वक्फ बोर्ड देइछि काकू तार किसी सठिक प्रमाण पत्र ना। आमे वर्तमान चाहूँ जे ये मस्जिद रो जो रेकर्ड पत्र होछि ताकू वक्फ बोर्ड संशोधन करू एवं ये जो जगह अच्छी मस्जिद अच्छी यार मार्फतदार जो 13 जन ये डोनेट कर जमी तांकू मार्फतदार रखा जाऊ। जेहेतु मार्फतदार रखिले जमीर किणा बिक्री है कि कौन है मार्फतदार जानीपर एवं मस्जिद को कौन डोनेट आइला तांको द्वारा आइला कि मस्जिद कौन काम है सेटा जो अच्छा माने डोनर अच्छा मार्फतदार रहिबे से माने जानीपर जे कौन सी काम है कि डेवलपमेंट हम बोली। किंतु ये सब किसी है एपर्यंत वक्फ बोर्ड रे वक्फ बोर्ड संपूर्ण जो रेकर्ड अच्छी आमर सब वक्फ बोर्ड वाला भूलभाल करके रखिछथि। एटा जिनस जे आमे रेकर्ड संपूर्ण भाग रे ठीक ठाक देइछु, किंतु वक्फ बोर्ड वाला जो रेकर्ड गुराक सब मेंशन करछन्ती भूलभाल मेंशन करछन्ती। तो आमे अनुरोध करूछु जे ये रेकर्ड सब को संशोधन करा जाऊ तुरंत। वक्फ बोर्ड रो नियम अछि कि सर्वे करिकि ठीक जिनसटा सरकार को दबा कथा, किंतु वर्तमान जो रही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो गोटे वेबसाइट रही से वेबसाइट रे ये मस्जिद को लेकिन जो खाता नंबर प्लॉट नंबर दि जाए भूल अच्छी कहीं सरकार में एमती दिया जाउछि भूल तथ्य कहीं दिया जाउछि। बोध हुए वक्फ रो पैसा जो माने खाउछन्ती एपट सेपट करी खाउथिले से माने एमती गोटे कन्फ्यूज भितर रखी देकी ताकू चलैछन्ती वक्फ को चलैछन्ती
ଆଉ ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କାରଣ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଦେଇଛୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଗରେ ଠିକ୍ ଦେଇଛୁ, ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦେଇଛୁ, କବଲା ଦେଇଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛୁ, ରେକର୍ଡ ଆମର ପୁରା ରାଇଟ୍ ରେକର୍ଡ ମେନସନ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ଜାଣି ଶୁଣି ଆଜି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଆମ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛି ରଖିଛି। ଆଉ ସେଟା ସଂଶୋଧନ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ସଂଶୋଧନ ନ କରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ୟାର ବହୁତ ମାନେ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯୋଉ 14-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପାଖକୁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ଏ ୱାକଫ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଆଉ ଥରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରେକର୍ଡ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ଦେଇଛୁ, ତମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ ନେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ମେନସନ୍ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାଉଳ ଚାଉଳ ହେଉଛନ୍ତି। କାମ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି? କାମ ୱାକଫ କାମ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମର ଠିକ୍ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଇଛୁ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଜମି ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ନିଆଳି। ହଁ, ନିଆଡ଼ିରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଜମି ବହୁତ ଜମି ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଇଛି। କାରଣ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ଯିଏ ଡୋନର ମାନେ ସେମାନେ ମାର୍ଫତଦାର ନାହାନ୍ତି, ବିନା ମାର୍ଫତଦାରରେ ନିଆଳି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛି ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡଙ୍କର ମାନେ ୱାକଫର ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି, ଏତେ ମାନେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାକଫର ସହଯୋଗ ନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ନ ହେଇଛି, ୱାକଫର ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ନିଆଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ୱାକଫର ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ନିଆଡ଼ିର ୱାକଫର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କୁଚକ୍ରାନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଆଡ଼ିରେ ଆଜି ୱାକଫ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ୱାକଫରେ ଆପଣଙ୍କର ମସଜିଦ୍ କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି? କାଗଜ ପତ୍ର ଏବେ ଏଇ 25 ମସିହାରେ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି? ପଟ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସର୍ଭେ ହବ, ଆଉ ମୋଦି ପାଖକୁ ଯିବ, ଏଣୁକରି ଆମଠୁ ଆସି ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ତ 2011 ମସିହାରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ନେଇଛି, କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଛି। ୟା ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଆପଣ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମସଜିଦ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଆମର ବି କାମ କରନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କମିଶନର କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ନା, ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେ, ପାକ ବୋର୍ଡ ବାଲା କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ନଗଦରେ ଦେଖିଛି, ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମଠୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସର୍ଭେ ହବ, ଏଇଟା ମୋଦି ପାଖକୁ ଯିବ, ଏ ରେକର୍ଡ ସବୁ, ଏଣୁକରି ଆମଠୁ ରେକର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଆମର ମସଜିଦ୍ ହବା ତାରିଖରୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ନଥିଲୁ, ଅଲଗା ଲୋକ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ୱାକଫ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା ଆମ ମସଜିଦର। ସେ କ'ଣ ଡୋନେଟ୍ ବି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ କରିଛି, ଏସବୁ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତ ମସଜିଦ୍ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମସଜିଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ସେଇ ୱାକଫ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାଗିଲେ, ଯାହାକି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମକୁ 2 ମାସ ଭିତରେ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଲେ। ଯୋଉଠୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନେଇକିରି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ମଝିରେ ପୁଣି 15 ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ଆସିକିରି ମସଜିଦର ଫଟୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଠେଇକିରି ନେବା ପରେ ଆମକୁ ସେ ଡକେଇଲେ ଯେ ତମର କାଗଜପତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇକିରି ଆସ, ଏଠି ତମର କ'ଣ କାମ ଫାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ କହିବାରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଗଲୁ। 3 ଜଣ ଯିବା ପରେ ଆମର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ସେ ସେଠୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମର ଯାହାକି ଓରିଜିନାଲ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଦଲିଲ ଆଣିକିରି ଦିଅ, ସେଟା ଦେଲେ ସେଟା ପଡ଼ିବ, ଡିଡ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ତମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ସେ କାଗଜପତ୍ର ନେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଦେଇଛୁ। ସେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାରିକିରି କହିଲେ ତମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବଳ ତମର ଯାହାକି ଓରିଜିନାଲ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଦଲିଲଟା ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ, ସେ ଡିଡ୍ଟା ଆଣିକିରି ମୋତେ ଦେଲେ ସେ କାମ ତମର ଓକେ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ତ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଓରିଜିନାଲ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଦଲିଲ ଆମେ କିଏ ରଖିଛି, କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ପାଖରେ ଓରିଜିନାଲ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଦଲିଲ ଫଲିର ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ଯିବୁ, ସେ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପରେ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଅଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭୁଲ ଠିକ ହେଇଥିବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାହା କହିବୁ। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ଆମେ
ଜାଣିନୁ। ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ କରିଛୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ନେଇକିରି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦବୁ, କେବଳ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଦଲିଲ, ଅଲଗା କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 2011 ମସିହାରୁ 11 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମସଜିଦ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି, କାଗଜ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଖାତା ନମ୍ବର ବି ପଡିଛି, ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ନା ନା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। କଣ ଜାଣି? ଯାହାକି 2011 ମସିହାରୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେବଳ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏ ୱାକଅପ୍ ମାର୍ଫତରୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ଡୋନେଟ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିଛି। ଥରେ ଦିଥର ସେ ମହୁରିଆ ଭାଇ ରହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ପିରିୟଡରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଯଦି ରହିଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡାଏ ମାନେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ୱେବସାଇଟ ରେ ଅଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦିଆଳିର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ, କାମ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ହେଇଥିବ ସେ କାମ ତ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, ସେଟା ଠିକ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ବି ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଦେଲେ ଜମି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ କୁ ଗଲା, ତା ଭିତରେ ଜମି ଲୋକ ବିକି ସାରିଲେଣି। ନା ସେଟା ହେଲେ ସେଟା ଅନୀତି କାମ, ସେଟା ତ ସମାଜରେ ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଜଣେ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଡୋନର ଜଣେ ଦେଇଛି, ଡୋନର ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୋର କହିବା କଥା ମାର୍ଫତଦାର ହବ, ଏସବୁ ହବ, ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ ବିରୋଧ ବାଲା ଜିନିଷଟା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କହିବେ କି ଯେତିକି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାର ପୁନର୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ? ହଁ, ପୁନର୍ ସର୍ଭେ ମାନେ ଡୋନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ମୋର କହିବା କଥା ୱାକଫକୁ ଡୋନେଟ୍ ହେଇଛି ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳ ହବା ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁଷୁରୁପାତ ହୋଇଯିବ ସେଟାକୁ କହିବାନି। ସେଟା ପୂର୍ବ ପଡ଼ିଆ ପୁଣି ସେଟା ଫେରି ପାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଜିନିଷ ସେଟା ସର୍ବସମୂହ ସାମୂହିକ ଜିନିଷଟା, ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ। ଜଣେ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ୱାକଫ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ କରିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ ଏଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି, ଏଟା ତ ସର୍ବସମୂହ ହିଁ ଚାହିଁବେ। ପଇସା ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଡୋନର, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଲେ କେମିତି, କାହାକୁ ଦେଲେ? ଯଦି ମାର୍ଫତ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେଲେ? ହଁ, ସେଇ କଥା ତ, ଯିଏ ମାର୍ଫତଦାର ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ମାର୍ଫତଦାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଯାହାକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର କହିବା କଥା ୱାକଫର କୌଣସି ଅବଦାନ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ନାଇଁ ୱାକଫର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଯାହାକି ମସଜିଦ୍ ହଉ ମଦ୍ରାସା ହଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ ହଉଛି ୱାକଫ ତରଫରୁ, ଆମେ ବି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖିଲୁ, ଆମର ମସଜିଦର ବି ବାକିଆ କାମ ବହୁତ ଅଛି, ଆମର ବି ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ବି ତାର ହକଦାର ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଆମର, ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଭାଇଆ ଯିଏ ସବୁ ଆମର ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ ଏ ଜାଗାଟାକୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ବି ଚାହିଁବୁନୁ, ଯାହାକି ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଇଛୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବୁ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦବୁ, ତାପରେ ତଥ୍ୟଟା କ'ଣ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କେବଳ ସେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। NK Media, most trusted social media.